सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। ना हूँ जति सती नहीं पड़िया, मूरख मुगधा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरिया। सगल द्वार काओ छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी का आनंद मान रहे गुरु संगत जीओ। आओ सब तो पहला गुरु साहिब जी वालों बख्शी फतेह दा आवाज़ा बुलंद करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहिब जी की अपार बख्शिश मेहर रहमत सदका आप जी ने अति सत्कारयोग सिंह साहिब हैड ग्रंथी जी होना पासों चल रही लड़ीवार कथा तहत जो सत्कारत बाणी हरमन प्यारी बाणी बाणी सारी सत्कारत है, पर ज्यों ज्यों गुरु साहब बख्शिश करते ने बाणी की समझ पाउंदे ने मन च ते होर मिठी होर प्यारी लगनी लग पैंदी है। भट्टां दे सवैये बाणी दी विचार अधीन आप जी ने भट्ट मथुरा जी का सवैया जो कि उस्तत धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के सन्मुख कर रहे हैं। ये मथुरा जी का सवैया तीसरे नंबर ते है। गुरु साहब जी की अपार बख्शिश कृपा सदका भट्टां दे सवैये बाणी दे विच 123 सवैये गुरु उस्तत गुरु जोत गुरु सिद्धांत विच भट्टां ने प्रेमा भगती दे रंग विच अंकित कीते हैं। इन्हां विचों 14 सवैये भट्ट मथुरा जी दे हैं, 7 सवैये धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी की उस्तत विच अते 7 ही सवैये धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की उस्तत विच। इस बाणी दे नाल होर प्रेम उमा उदों पै जांदा है जदों असी निता प्रति धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी के दर तो जदों धन धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह महाराज जी की जोत 10 पातशाहियों की जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश होंदियां इस बाणी की निता प्रति असी याचना करते हुए दर्शन करते हाँ सरवण करते हाँ। उस उपरंत गुरु साहब जी के फरमान मुख वाक तो पहला भी बड़े प्यार और सत्कार दे नाल इन्हां सवैयां विचों मंगला चरण भी असी सरवण करते हैं। सो इस बाणी की तहत अज भट्ट मथुरा जी गुरु प्रेमा भगती के रंग विच बख्शिश कर रहे हैं। भट्ट मथुरा जी जिथे गुरु घर दे
बहुत वड्डे श्रद्धालु सिख होए ने। उत्थे ही इन्हां दे हिस्से एक होर बहुत वड्डा गुण गुरु साहब ने बख्शिश किया। आप जी नूं ख्याल होएगा कि धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बाणी दे विच 4 शहीदां दी बाणी भी अंकित है, जिस विच शहीदां दे सरताज प्रथम पंचम पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज, उत्थे ही इस बाणी दे विच इस रस दे विच गुरु प्रेमा भगती दे विच ओत पोत होए भट्ट मथुरा जी भी अपने गुरु प्रति स्नेह आदर ते प्यार दे नाल रंग च रंगे उन्हां ने भी शहीदी दा जाम पीता। धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी दे समय जंगां दे विच श्री हरगोबिंदपुरे जिहड़ी जंग हुंदी है उस विच बड़ी बहादरी दलेरी दे नाल ये जंग दे जौहर दिखाउंदे ने ते उस जंग दे विच जरनैल बैरम खां ते जरनैल इमाम बख्श इन्हां दोवां नूं पार बुला के इस मैदाने जंग दे विच शहादत दा जाम पींदे हन। आप जी ख्याल करियो शहीद दे जिहड़े अर्थ ने ना किते ये भी दर्शाए जाते ने गवाही भरन वाला। ते इस तरह लगता है कि गुरु प्रति प्रेमा भगती की गवाही वो शहादत का जाम पी के ये दस जाते ने कि गुरु की प्रेमा भगती दे विच वो किन्ने ओत-पोत सन। नाल ही इन्हां दा मान सन्मान उदों वध जांदा है जदों भट्ट मथुरा जी दे 2 भरा होर ने जिन्हां दा नां एक भरा दा नां भट्ट कीरत जी है ते एक दा नां भट्ट जालप जी है। ते चौथे महान शहीद जिहड़े धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी दे विच जिन्हां नूं सन्मान मिलिया वो भट्ट मथुरा जी दे ही भरा हन भट्ट कीरत जी। इन्हां दी बाणी दे भी आप रोज़ दर्शन करते हो ते शायद ही सिख पंथ विच कोई ऐसी शख्सियत ऐसा मनुख होएगा जिन्हां दे मुख ते भट्ट कीरत जी का नाम नहीं हुंदा होएगा। एक अरदास पाठ कीरत की। भट्ट कीरत जी भी 6वें पातशाह गुरु महाराज जी दीयां जंगां दे विच वध चढ़ के हिस्सा पाउंदे ने ते चौथे शहीद गुरबाणी रचनहारे दे रूप विच अपना गुरु घर दे भगती रंग दे विच गुरु विच समा जांदे ने। एक मैं बेनती होर करदा चलां, भट्टां दे प्रेमा भगती दे रंग जिथे असीं गुरबाणी च तकदे हां उत्थे इतिहास च भी उन्हां नूं गुरु दे नाल एक मिक होया डिठदे हां। इन्ना ही भट्ट कीरत जी का एक पोता है। बाद चो ये भट्ट परिवार 1699 की विसाखी वाले दिन अमृतपान करके ते सिंह सजदा है। भट्ट कीरत जी का एक पोता सी भट्ट नरबद जी जिन्हां ने अमृतपान किया ते वो नरबद सिंह हो गए। कलगियां वाले पातशाह जी दे दर्शन मेले करते संगत करते हजूर साहब जी की धरती तक वो नाल रहे ने। जदों बाजा वाले कलगियां वाले सच्ची सरकार ने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं गुरता गद्दी सुशोभित की सुभाईमान किया धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नूं ते लुकाई नूं ये हुक्म किया सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। उस वेले ये भाई नरबत सिंह जी भट्ट नरबत सिंह जी जो भट्ट कीरत जी दे पोते ने उत्थे संगत विच ये विराजमान ने ते इस दा हवाला भट्ट नरबत सिंह जी ने अपनी भट्ट वही दे विच अंकित किया गुरु साहब जी नूं गुरगद्दी बख्शिश करन दा ते अते दसम पातशाह गुरु महाराज जी दे ज्योति जोत समाउण दा। भट्ट कीरत जी भट्ट जालप जी भट्ट मथुरा जी तिन्ने भरा ने ते इन्हां दे पिता जी जिहड़े ने उन्हां दा नाम है बड़े सत्कारत भट्ट भिखा जी।
बहुत सत्कारत हस्ती रही है। आप जी की हामी, आप जी की सेवा, आप जी के सिमरन बाबत भाई गुरदास जी ने आप जी का नाम जिहड़ा उगे गुरसिखां की लिस्ट में लिखिया है। भाई गुरदास जी की आप जी जो 11वीं पौड़ी के दर्शन करोगे, उत्थे भट्ट भिखा जी का नाम अंकित करके आप जी लिखते हैं, भिखा ढोडा भट्ट दोए। भाई टोडा जी भी भाई भिखा जी के भरा सन। दोवें भरावां का नाम उगे गुरसिखां की श्रेणी में आया। ते भट्ट भिखा जी होनी 6 भरा सन। भट्ट मथुरा जी के पिता जी 6 भरा सन। भट्ट भिखा जी, भट्ट टोडा जी, भट्ट मोखा जी, भट्ट तोखा जी, भट्ट गोखा जी ते भट्ट चौखा जी। मैं ये बेनती क्यों कर रहा, क्योंकि बड़े सत्कारयोग जिहड़े भट्ट भिखा जी ने सब तो पहला गुरु घर दे विच गुरसिੱਖੀ की दात भट्ट भिखा जी नूं प्राप्त हुई। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी के समय। तो ये सारा ही भट्टां दा परिवार, भट्ट भिखा जी के भरा, आप जी के बेटे, आप जी के भतीजे, इन्हां भट्टां दे परिवार दे जिहड़ी प्रेमा भगती तो खुश होकर गुरु साहब जी ने आप जी के परिवार की बाणी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच अंकित की। भट्ट भिखा जी के पिता जी भट्ट रैया जी हैं अते भट्ट भगीरथ की 9वीं अंश बिंश विचों। मैं ये बेनती तां कर रहा आप जी नाल, आप जी जदों भी भट्टां दा इतिहास वाचोगे ना, तो भट्टां की शख्सियत समाजिक कदरां कीमतां च बहुत उच्ची सी उस समय। भट्टां नूं बहुत वड्डे ज्ञानी, योधे, सूरमे, रज्जे पुज्जे खानदानी ते इतिहासकार जिन्हां दी सीधी गलबात राजे महाराजिਆਂ नाल हुंदी सी, उन्हां दे महल दे विच इह काव टोट के जिहड़े सुणा के उन्हां नूं खुश करदे सन। होर भी दुनिया च भट्ट बड़े होणगे, पर ख्याल करियो इन्हां भट्टां दी उस्तत गुरु घर च सिर्फ इन्हां दी हुंदी। कारण की गुरु के प्यार वालिओ, कारण यह है कि जेड़ा भी गुरु दे नाल जुड़ गया, जेड़ा भी गुरु दे चरनां दे नाल जुड़ गया, जेड़ा भी गुरु घर दे नाल जुड़ गया, गुरु साहब जी ने उसनूं अपना रूप करके ते अमर कर दिता। बड़े भट्ट होणगे उदों भी, अज भी बड़िया ने बड़िया कुछ लिखिया होएगा, पर यह सारा परिवार जिहड़ा है गुरु के चरनां दे विच लगा। उस परिवार दे विचों अज भट्ट मथुरा जी का प्रेम स्नेह पंचम पातशाह गुरु महाराज वास्ते जो उजागर हो रहा है, उस दे विच गुरु साहब जी कृपा करते हैं अपना मेहर भरिया हाथ रख के। केवल अखरां की गल नहीं है गुरु के प्यार वालिओ, जे अखरां की गल करिए, जो रस आनंद दर्शन भट्टां नूं हो रहा, उन्होंने बड़ी कृपा की कि इस मार्ग ते चल के आउण वाले समय दे विच जिहड़ियां संगतां ने उन्हां नूं भी ये सहाई होवे ते जिस रूप दे विच ओह गुरु साहब जी नाल जुड़े ने ते पूजा करते ने, काश किते ओह फुरने, ओह भावना, ओह प्रेमा भगती उन्हां दी बाणी पढ़ के सुन के विचार के साडे हिरदियां ते भी गुरु महाराज रंग चढ़। सो भट्ट मथुरा जी अपने सवैये दे विच गुरु साहब जी सन्मुख अपनी भगती दे रंग च रंगिया इस तरह बेनती करते हैं, तह जन जाचो। इस दे अर्थ काफ़ी विद्वानां ने वखरे वखरे कीते ने। सीधे दे अर्थ ने तह जन जाचो। तह ओह पुरख, समरथ पुरख, जन परमात्मा दा प्यारा, जाचो, जाचो यानी याचना करो, ओहदे को मंगो। किहदे को मंगिए? दूसरे अर्थ दे ने तह जन जाचो, मैं उस जन नूं लभ लिया, मैं उस प्यारे नूं लभ लिया जिस दे अगे मैं याचना करनी। याचना की करनी? दुनियावी पदार्थ तो बहुत ने इन्हां को, ज्ञानी ने, बहुत रज्जे पुजे खानदान ने, याचना केड़ी करनी? जेड़ी मैं अंदर दी बहबलता, मेरी तड़प, मेरी अरदास, अंदर दी ठंड वरताउण वाली जिहड़ी जुगत है,
उस पुरख नूं मैं ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ याचना करनी। याचना किहदे अगे कर रहे ने? इस नूं वाचन वास्ते मैं आप जी का थोड़ी जी सुरत पिछले उस्तत दे इस भट्ट मथुरा जी की बाणी दे विच जिथे कल समाप्ति हुई सी उस पंक्ति नूं जदों असीं जोड़दे हां ना तो फिर थोड़ी जी गल खुल के सामने आउंदी है। तह जन जाचो, किहड़े जन दे अगे जाचना करिए? तो इस तो पहले पदे दे विच पहले सवैये दे विच अखीरी लाइन च भट्ट मथुरा जी बख्शिश करते हैं, कल युग जहाज अर्जन गुरु। किहड़े जन अगे? कल युग जहाज अर्जन गुरु। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज वो जन जाचना वास्ते मैनू इस संसार समुंदर चो लभ गया। ते हे पृथ्वी दे लोको, हे मनुखो, मेरी गल ते यकीन करो, तुसी भी जाचना करो। तेह जन जाचो, उहदे अगे जाचना करो। किहदे अगे? जगत पर जानियत। मैं सारा जग घूम के फिर के वेख लिया। इस दा हवाला भगत भट्ट मथुरा जी दे सत्कारयोग पिता जी भट्ट भिखा जी की बाणी च भी आउंदा कि गुरु महाराज जी ज्ञान तो बहुत सी, बहुत ज्ञान सी, पर आत्म ज्ञान नहीं सी। ज्ञान बड़ा सी, असी सारे पासे फिर के वेख लिया, सन्यासियां वाल जाके वेख लिया, जोगियां वाल जाके वेखिया, झूठे विखावे करने वाले धर्म के ठेकेदारां वाल जाके देख लिया, पर मन च ठंड नहीं पई, शांत नहीं पई। उसे गल नूं मथुरा जी अपनी बाणी च अंकित करते ने कि उस जन नूं मैं लभ लिया ते उहदे अगे मैं भी याचना करदा ते दुनिया दे लोको तुसी भी करो। ते लभ्या मैं सब जग ढूंढ मैं देखिया। मैं सारा जग लभ लिया, उस जग दे विचों मैनू जिहड़ा जन परमात्मा हरि दा रूप लभ्या, उस रूप दे अगे ते उस रूप नूं हुण सारा जग भी जानदा, सारा जगत पर जानियत। हुण जय जयकार हो रही है उन्हां दी। ते उस जन दे अगे, किहड़े जन दे अगे? कलयुग जहाज अर्जन गुरु। उस धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज अगे मैं याचना कर रहा हाँ, ते आप जी भी सारे याचना करो। ते कली मैं एक गल देखी दिखाई नहीं कर रहा। भट्ट मथुरा जी हामी भरते हैं। अजकल असीं कहंदे ना, कहंदे की सबूत है, कित्थे लिखिया? ते भट्ट मथुरा जी कहंदे मैं तुहानूं लिख के दे दिना, मैं सिर्फ गल्लां च गल नहीं कर रहा। बासर रैन बास जाको, हित स्यों हित नाम स्यों। बासर दे अर्थ ने दिन, रैन दे अर्थ ने रात, बास विराजदे ने दिन अते रात। कई जुगां तो कई दिनां तो जिदों दी मेरी आयु महाराज ने बख्शिश की, मैं गुरु घर दे विच आया, कई सालां तो मैं धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज नूं दिन अते रात, निता प्रति रात दिन उस नाम दे नाल उन्हां दा हित, उन्हां दा हिरदा, उन्हां दा सवास नाम दे नाल जुड़िया वेख्या। ते जदों मैं जुड़िया वेख्या तो मैनूं पता लग गया कि ये जन उही है, तह जन जाचो, जिदे गड़े मैं अपने अंदर दी बाइबल दा रख सकदा। असल च वो तो गुरु साहब ना एक मेक ने, पर वो सानू समझा रहे हैं कि ये दर वो है जिथे तुसी बाइबल दा रख सकते जी। आप जी जदों भट्ट बाणी दे दर्शन करोगे ना गुरमुखो, तो आप जी हैरान हो जाओगे। भट्ट बाणी दे विच भट्ट साहिबां ने समझाउण खातर, लुकाई नूं समझाउण खातर मिथਿਆਸ, इतिहास, ਸਾਹਿਤਕ, गुरु सिद्धांत, कीर्तन रस, ढाड रस, ये सारियां दे निके निके उदाहरण दिते ने। तख्त की गल कीती, छतर की गल कीती, सिंघासन की गल कीती, राज ते जोग की गल कीती। राज ते जोग जिन्हों असी संत सिपाही भी कह सकते हैं समान अर्थां दे शब्दां दे विच, ते मीरी पीरी भी कह सकते हैं। एक मैं बेनती करदा, कई बार सानू टपला लग जाता। मिथिहास की भी गल कीती,
ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 400 450 ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿੱਥ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹ MA BEd ਹੈ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ PhD ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਬਹੁਤੀ ਉੱਪਰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਬੇਟਾ A ਫॉर ਐਪਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ A ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਪਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਅੱਖਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਪਰ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੀ ਉਨੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ। ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹਦੇ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਹਿ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਗਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀਅਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਮੂਰਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰੰਗ ਰੰਗੋ। ਪਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਕਲੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਰਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮ, ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਬਣਦੀ, ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲਤਾ, ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਦਾ, ਕੀ? ਵਾਹ ਗੁਰੂ।
मैं की दसां, ਅੱਖਰ ਮੋਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ। ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਅਖੀਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਚੱਲ ਜੇ, ਅਤੀਤ, ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ। ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ। ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਰਸ, ਰੰਗ ਤੇ ਗੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ। ਗੁੰਬਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਹਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੱਥ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਨ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਜੇ ਪਰਮ ਅਤੀਤ। ਇੰਨੇ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਵਾਚ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ। ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਦੇਖੀਅਤ, ਬਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਬਾਸਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵੇਖੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜੇ ਨਵੇਕਲੇ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਬੜੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜੁੜਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੇ ਗੋਲਕ? ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਭਗਤਨ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਜਾਕੋ ਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਓ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪੈ ਦੇਖੀਅਤ ਤੁਧ ਧਾਮ ਸਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਗਤ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਏ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਚ ਨੇ, ਧਾਮ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਨਿਰਲੇਪ। ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਏ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਦੇਤੀ। ਕਿਹੜੀ? ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਵੰਡ ਛਕ, ਨਾਮ ਜਪ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਤੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਾਮ ਸਿਓ, ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਨੇ, ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਚੋਗੇ ਨਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਮ 'ਚ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰ, ਸੁਚੱਜਾ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰ। ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਕੱਲੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੀਜਾ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਮਾਫੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਕਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਛਕ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਵੰਡ ਛਕ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਕੱਲਾ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾ ਛਕ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਅੱਖੀ ਨੈਣੀ ਡਿੱਠ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਇਹ ਜੁਗਤਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗਿਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਤ-ਪੋਤ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੀਨ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ, ਅਪਰ ਅਪਾਰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਬਸ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਪਰ ਅਪਰੰਪਰ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਸਤਿਕਾਰਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬੇਬਲਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਐਸੀ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਮੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ।
ਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਜਨੋ, ਇਹ ਸਾਧ ਜਨੋ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਤਹਿ ਜਨ ਜਾਚੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਨਾ ਮੰਗ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਠੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਮੰਗ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਗ, ਤੂੰ ਸਿਦਕ ਨਾ ਮੰਗ। ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਜਨ 'ਚੋਂ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਦਾ ਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਨੇਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ, ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਰਸ ਨਾਹੀ ਔਰੈ ਕਾਮ ਸਿਉ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੁਚੇਤਤਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਓ। ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਢਡੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਥੁਰਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਰਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੋ। ਮਥੁਰਾ ਜਾਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰਸ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਥੁਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਤੀ, ਮਥੁਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਮੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਰਜਨ ਗੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੁਠਲਾਇਓ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਯਾਚਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਖੇਡ ਬਣ ਜੇ। ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਗਤ ਕੇ ਹੇਤ ਪਾਏ ਰਹੋ, ਮਿਲ ਰਾਮ ਸਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਤ-ਪੋਤ ਕਰਤਾ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੁਕੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਲੁਕੋਈ ਨੂੰ ਉਹ
ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਗਤ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ? ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਠੱਗ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੂੜ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਈ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਤੇ ਹਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਤੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਵਣਹਾਰਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਦੇਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਚੱਲ। ਕਿਹੜੇ ਤੇ? ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਆਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਜੋਤ ਉਹ ਜਗਤ ਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪਤਾ, ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਥਾਪਿਆ ਲੈਣਾ ਜੀਵ ਦਿਓ ਗੁਰਾਈ, ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਇਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਲੈਣੇ ਭਾਈ ਨਾਨਕੋਂ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਲੈਣੇ ਭਾਈ ਨਾਨਕੋਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਘਰ ਆਈ, ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਅਚਰਜ ਖੇਲ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ, ਦਾਤ ਜੋਤ ਖਸਮੈ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਜੋਤ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਰਾਜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਗੀ। ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ,
ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਜੋਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜੁਨ ਮਾਇ ਧਰੀ। ਉਸੇ ਜੋਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖਹਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਜੋਤ ਏਕ ਦੋਏ ਨਾਉ ਤਰਾਇਆ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਕਥਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ। ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਜਾਲ ਪਾਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਚੁਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਚੁਗਦਿਆਂ ਜਾਲ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੋਤ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੂਲ ਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਲ ਚੌਧਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੂਲ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੁੱਕ ਗਈ ਜੋਤ ਕਿਤੇ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗੀ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ। ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਮੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਰਜਨ ਗੁਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਦੇ ਹੇਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਕੇ ਹੇਤ ਪਾਏ ਰਿਓ ਮਿਲ ਰਾਮ ਸਿਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਸ ਸੁਰਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੀ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿਓ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗੁਰੂ ਸਦਕਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।